میں اور آپ جب نیکی کرتے ہیں تو اندر کی طرف سے شاباشی ملتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، اور اس سے ہمارے روح کو تسکین ملتی ہے، شاباشی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو ضمیر کی طرف سے ایک ملامت آتی ہے اور خلش پیدا ہوتی ہے، جس سے ہم خود اور احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے یہ غلط کام کیا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے ہیں، اور جو مومن نہیں ہوتے، جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں اور گناہ کر کر کے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کے ضمن میں کہ وہ اتنی سرکشی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل میں اثر تو ہوتا ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن میں پچھلی نشست میں ہم نے پارہ نمبر 25 کو مکمل کیا تھا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے پارہ نمبر 26 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کا پہلا رکوع ہے، جس میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثرین تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی وسیع اور بامقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت کے دن ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کے دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعاؤں اور نظر نیاز کی عبادت سے اعلان بیزاری کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل پہلے کئی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے ذریعے میری رسالت کی تصدیق کی اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے باوجود تمہاری مخالفت بہت بڑی ناانصافی ہے اور ظلم ہے۔ یعنی یہ ایک پروف تو یہودیوں کی تورات میں بھی جناب عبداللہ بن سلام کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا ہے، اس کے باوجود بھی اگر مخالفت ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں اچھا اور برے کردار کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں، میں وہ نیکیاں کر سکوں جس سے تو راضی ہو، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالی صرف نظر فرمائے گا اور اس کے تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے برعکس ایسا شخص جو انتہائی بد نصیب ہے، جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کر لے، والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وہ پلٹ کر کہے گا کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یقیناً مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید
رسالت اور آخرت، اس کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر تو کوئی دوسرا جواز ہی نہیں بنتا. اور اگر یہی عقیدہ ہمارا خدا نخواستہ ڈگمگا جائے تو اسلام کی بنیادی انہی معاملات پر مشتمل ہے. مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، جس میں قوم عاد کی بربادی کی داستان کا تذکرہ ہے. اس قوم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا. اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے. بادلوں کو دیکھ کر وہ قوم خوش ہوئی، یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرنے لگیں. انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹخ دیا. اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کے زد میں آ کر ہلاک ہوا. شاندار محلات باقی رہ گئے، لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 4 کا آغاز ہے، جس میں حق کی دعوت جنات کی زبانی کا تذکرہ ہے. ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا. ان کی خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں. پھر اس واقعے کا ذکر ہوا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی. تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی. انہوں نے کہا، اس داعی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ جس پر قرآن نازل ہوا ہے. اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت قبول نہ کی تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا. سوچنے کی بات ہے کہ جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور نہ صرف اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے. ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن ہے. اس کے پہلے رکوع کا 2 قومی نظریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں 2 ہی گروہ ہوتے ہیں، ایک کافر اور دوسرا مومن. کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا. مومن وہی ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کے تمام ہدایات پر عمل کیا. مومنوں کو ظلم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دیں. ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے. بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے. جو مومن حق کی طرف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہ اللہ انہیں روز قیامت اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتیں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں. بشارہ دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری قوم جما دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں جنت کے مشروبات کا تذکرہ ہے. ارشاد باری تعالی ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خبر نہیں. دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف شفاف شہد کی نہریں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے. اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی
आंतड़ियों को काट देगा। मुनाफिकीन के बारे में बयान हुआ कि वो ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। आखिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं सिवाय इसके क़यामत आ जाए। नतीजा सुना दिया गया, क़यामत की आमद ज्यादा दूर नहीं। उसके सबसे बड़ी निशानी ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा वो क़यामत ही आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद नबी नहीं आएगा, इसके बाद क़यामत ही आएगी। मजीद इसके बाद रुकू नंबर 3 का आगाज है जिसमें इनकार हदीस मुनाफिकाना रविश का तस्करा है। मदीना मुनव्वरा में आने के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से जंग की तैयारी शुरू की तो मुनाफिकीन मुतालबा करने लगे कि अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर जंग का हुक्म क्यों नहीं दिया। गोया आज के मुनकरीन हदीस की तरह मुनाफिकीन को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एतमाद नहीं था, बल्कि वो कुरान से दलील मांग रहे थे। अल्लाह ने जब सूरतुल बकरा में जंग का वाज़े हुक्म दिया तो मुनाफिकीन की कैफियत उस शख्स की तरह हो गई जिस पर मौत के वक्त नज़ा का आलम तारी होता है। मुनाफिकीन की ख्वाहिश थी कि बगैर जंग के ही इक़्तिदार मिल जाए। वाज़े किया गया कि अल्लाह ऐसे लोगों को हुकूमत नहीं देगा जो आजमाइश की भट्टियों से अभी नहीं गुजरे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों की हुकूमत के जरिए से फसाद खत्म करना चाहता था। जो लोग अभी खुद ही फसाद के जद में हैं वो कैसे फसाद खत्म करेंगे। उन्हें हुकूमत मिल गई तो वो ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए लूट मार और कत्ल व गारत गिरी करेंगे। मुनाफिकीन से झंझोड़ने के अंदाज में पूछा गया कि वो कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। बिलाशुबा कुरान हकीम पर गौर फिक्र से इंसान के दिल में ईमान तक़वियत पैदा होती है और मुनाफिकीन खत्म होती जा रहे हैं। इसके बाद रुकू नंबर 4 का आगाज है जिसमें दीन के गलबा के लिए मालो जान लगाओ वरना महरूम कर दिए जाओ के हवाले से ये तस्करा किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दावत दे रहा है कि हम उसके दीन की सरबुलंदी के लिए मालो जान के साथ भरपूर जिद्दोजहद करें। अलबत्ता अल्लाह का दीन हमारी कुर्बानियों का मोहताज नहीं बल्कि हम उसके दर के फ़कीर हैं। अगर हमने बुखल और बुज़दिली का मुजाहिरा किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महरूम कर देगा और दीन की खिदमत की सआदत किसी ऐसी कौम को दे देगा जो हमारी तरह दुनियादार नहीं होंगे, जबकि अरबों ने यह ऐश व अशरत में मुब्तला थे। अल्लाह के दीन की खिदमत को पसे पुष्ट डाल दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें तातारियों के हाथों तबाह व बर्बाद कर देगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तातारियों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी और उनकी एक कबीले तरकान उस्मानी के जरिए खिलाफत का निज़ाम को कायम करवा दिया है। आया यूरश तातारियों के अफसाने से पासुबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो इस शेर के बाद मजीद आगे बढ़ें तो सूरतुल फतह का आगाज है और सूरतुल फतह के पहले रुकू में जो मौजू दिया गया है उससे पहले अगर हम गौर व फिक्र करें तो इस सूरत मुबारका में सुलह फतह मुबीन यानी सुलह हुदैबिया का तस्करा है। पहले ही रुकू में सुलह हुदैबिया की खुली फतह के हवाले से तस्करा है और फरमाया गया कि मुसलमानों ने बज़ाहिर तो दबकर सुलह हुदैबिया की लेकिन ये उनके लिए खुली फतह थी। कुरैश ने मुसलमानों को अरब की एक ताकत तस्लीम करके उनसे सुलह की, इस्लाम को मुसलिमा दीन तस्लीम कर लिया और उसके पैरोकारों को उम्रा करने की इजाज़त दे दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सुलह के मौके पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी का अमल कबूल फरमाया और उनकी अगली पिछली लग़ज़िशों से दरगुजर कर दिया। अब उनकी जिद्दोजहद सीधी आखिरी फतह की तरफ जाएगी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला ने बड़ी मिसालें नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह के सबरात दिखाकर उनके ईमान में मज़ीद इजाफा फरमाया। उन सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन से तो अल्लाह राज़ी हो गया जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिए जाने के अफवाह पर खूने उस्मानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला लेने के लिए
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ بیعت دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ پر بھی کی گئی ہے۔ جو بھی اس عہد کو نبھاتے ہوئے حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا، البتہ اگر کسی نے عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ مزید اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے رکوع نمبر 2 کا، جس میں اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں، اس حوالے سے اس رکوع میں مضمون بیان کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہ تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف گئے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان کے گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ان قریب مسلمانوں کو معرکہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنا چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے گا کہ جو لوگ عمرہ کے سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں شرکت کے ثمرات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، جس میں بیعت علی الموت کرنے والے کے لیے بشارتیں سنائی گئی، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا اللہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اللہ انہیں انعام کے طور پر خیبر سے نوازے گا، بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیض یاب ہوگے۔ اب ان کی جد و جہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی۔ ان کی جد و جہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نیست و نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی۔ مناسب قوت فراہم ہوتے ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا۔ غلبہ دین کی مشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت اور دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا اور فضل کے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود سے روحانیت کا نور ان کے چہروں پر جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعلیٰ کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے جو جوز میں ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے برآمد ہوئی، اللہ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور وہ اپنے بلبوتے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی لگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کے ثمرات دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور کافر سرسبز شاداب گلستان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں وہ جلتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ان مخلص ساتھیوں کو نوازتا رہے گا اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کی انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 1 ہے، اور یہ سورۃ الحجرات کا آغاز ہے۔ یہ سورۃ الحجرات بہت عام ہے،
اس सूरत मुबारका में इस्लामी रियासत के हवाले से अहकामात बयान किए गए हैं। फरमाया गया कि पहले रुकू में इस्लामी रियासत की दस्तूरी यानी जो बुनियादें हैं उसको वाज़ेह किया गया है। फरमाया गया कि इस्लामी रियासत में दस्तूर की अहम तरीन बुनियाद ये है कि कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की इताअत और उनकी सुन्नत की पैरवी आलमगीर सतह पर एक वहदत की बुनियाद पर फराहम करेगी। उनके एहतराम और अदब का तकाजा है कि जब दलील के तौर पर उनका इरशाद पेश किया जाए तो फौरन खामोश हो जाएं। अगर किसी ने अपनी राय को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर फौकियत दी तो उसकी तमाम नेकियां ज़ाय कर दी जाएंगी। अगर कोई खबर किसी फासिक की तरफ से पहुंचे तो बगैर तहकीक के कोई फैसला न किया जाएगा। अगर अहले ईमान के दो ग्रोह बाहम लड़ पड़े तो उनमें आदल के साथ सुलह करवाने की कोशिश करो, हाँ उसके लिए कुव्वत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। तमाम अहले ईमान भाई भाई हैं। अगर भाइयों के दरमियान तनाज़ात ख़त्म कर दो तो उन पर मेहरबानी करो तो अल्लाह भी तुम पर रहम और करम फरमाएगा। मज़ीद आगे बढ़े तो इसके बाद रुकू नंबर 2 का आगाज़ है जिसमें तमाम इंसान यकसा एहतराम के लायक हैं। इस हवाले से ये तज़किरा किया गया है। फरमाया गया कि मजाक उड़ाना, ताना देना, बुरा नाम रखना, बदगुमानी करना, किसी की टो में लगना और गीबत करना ऐसी बुराइयां हैं जो दिलों को फाड़ देती हैं। तमाम इंसान एक खालिक की मखलूक और एक मर्द और औरत की औलाद होने के नाते बिल्कुल बराबर और यकसा हैं और एहतराम के लायक हैं। ये हकीकत एक आलमी रियासत के क़याम की राह में रंग व नस्ल ज़ुबान की बुनियाद पर नफरतों की सूरत में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करती है। इंसानों को मुख्तलिफ ग्रोहों में और कबाइल में तकसीम महज तारुफ के लिए किया गया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक साहिब इज़्ज़त वो है जो मुत्तकी हो। इस्लाम और ईमान के फ़र्क को वाज़ेह करते हुए बयान किया गया कि इस्लाम ज़ुबानी इक़रार को कहते हैं जबकि ईमान से मुराद है क़ल्बी यकीनी हकीकी मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो ईमान लाएंगे बाद में किसी शक में न पड़े, जो ईमान लाने के बाद में किसी शक में न पड़े, हर मामले में शरीयत को तरजीह दें और मालो जान से अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करें। अगर हमारा ये किरदार है तो हम ईमान और हकीकी की दौलत रखते हुए जिसकी बुनियाद पर आखिरत में कामयाबी का फैसला होगा, वरना हम सिर्फ कानूनी मुसलमान हैं और आखिरत में हमें नाकामी के अंदेशे से डरना पड़ेगा। मजीद इसके बाद सूरतुल क़ाफ का आगाज़ है और इस सूरह मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात, कुदरत व इल्म और आखिरत की बाहमी ताल्लुक़ का तज़किरा किया गया है। और ये पहला रुकू है। इस पहले रुकू में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बेमिसाल कुदरत की कई मज़ाहिर बयान किए गए हैं। वसी व अरीज़ आसमान जिसे सूरज, चाँद और सितारों से सजाया गया, इंतहाई कुशादा ज़मीन और उस पर नसब ऊंचे ऊंचे पहाड़, बारिश और उससे पैदा होने वाले खूबसूरत बागात और तरह तरह के मेवे नबातात जो अल्लाह की बारिश के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, वो इसी तरह मुर्दा इंसानों को भी दोबारा ज़िंदा करेगा। इस हकीकत को माजी में कई कौमों ने जुटलाया। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि जिस अल्लाह ने तमाम इंसानों को पहली बार बनाया वो इन्हें दोबारा भी जिंदा कर सकता है। अफसोस हर दौर में जुटलाने वाले शकूक शुबहात का शिकार कर रहे हैं, फिर हलाकत से दो चार होंगे। इसके बाद मजीद आगे बढ़े तो रुकू नंबर 2 का आगाज़ है, जिस रुकू में ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफ़त इल्म का बयान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को बनाया और वो इंसान के नफ्स में पैदा होने वाले हर वसवसे को जानता है। मजीद ये कि उसके मुकर्रर करदा फरिश्ते इंसान का हर अमल और जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज लिख रहा है। हर इंसान उन फरिश्तों के साथ मैदान हशर में लाया जाएगा। हर इंसान के साथ लगा हुआ शैतान भी उसके सामने जाहिर हो जाएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐसे तमाम इंसानों और जिन्नात को जहन्नम में डाल दो जो हक के दुश्मन और हद से गुजरने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब की जहन्नम की आग से हिफाजत फरमाए, आमीन।
शैतान कहेगा कि मैंने इस इंसान को सरकश नहीं किया बल्कि वो खुद ही गुमराह था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देगा कि मैंने तुम्हें जराइम की सज़ा से पहले ही आगाह कर दिया था, मेरा दस्तूर बदलता नहीं। अब गुमराह करने और गुमराह होने वाले तमाम जिन्नात इंसान दर्दनाक अजाब से दो चार होकर रहेंगे। अब मजीद इसके बाद रुकू नंबर 3 का आगाज हो रहा है, जिसमें बयान किया गया कि इंसानों और जिन्नात की अक्सरियत जहन्नम का निवाला बनेगी, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। अल्लाह अकबर। उसके बरक्स जन्नत सजाई जाएगी और उनके लिए जो बुराइयों से बच्चे थे उनके लिए जो बुराइयों से बचते थे और गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते रहते थे, जन्नत में उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद नेमतें भी अता फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हक नाजिल कर दिया है, लेकिन मारिफते हक से दो तरह के लोग फैज़याब होंगे। एक वो जिनके दिल गुनाह, तासुबात और तकब्बर की आलूदगी से पाक है, ऐसे सलीमुल क़ल्ब लोग फौरन हक कबूल करेंगे। अलबत्ता जिनके दिल जंग आलूद हो गए हैं, अगरचे वो क्या करें, अगर तवज्जो से हक का पैगाम सुनते रहे तो दिलों का जंग उतर जाएगा और हक का नूर उनके दिलों को मुनव्वर कर देगा। और अगर तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कल शर्मिंदगी भी होगी और साथ में उसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद सूरह ज़ारियात का आगाज है, जिसमें तज़कीर बिल कुरान का शहकार तज़किरा है। पहले ही रुकू में कसम खाकर कहा गया, जिस तरह तेज हवाएं भारी बादल लाती हैं, बादल बरसते हैं, मुर्दा जमीन जिंदा होती है, और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम इंसानों को भी दोबारा जिंदा करेगा। ऐसे बदबख्तों को आग पर भूना जाएगा जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करते हैं। परहेजगारों को बागात और चश्मों से सरफराज किया जाएगा, और वो लोग हैं जो रात को कम सोते हैं और सहर के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश मांगते हैं, मोहताजों की मुस्तकिल मदद करते रहते हैं। गौर करो कि ज़मीन का बारिश के जरिए बार बार जिंदा होना और ज़मीन पर मौजूद नेमतों का ख़त्म होने के बाद बार बार फिर पैदा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। हमारे अपने वजूद में ज़मीर का नेकी पर सरूर देना और बुराई पर खलिश पैदा करना इस बात पर शाहिद है कि अमाल का नतीजा निकल कर रहेगा। इस आसमान से बारिश बरसती है, फिर बार बार आसमान का रिस्क पैदा होता है, उसी आसमान से अचानक क़यामत का फैसला भी आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसका यकीन अता फरमाए। यहाँ ये बात की जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के ज़मीर के अंदर और रूह के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं। यानी मैं और आप जब नेकी करते हैं तो अंदर की तरफ से शाबाशी मिलती है कि आपने अच्छा काम किया, और इससे हमारे रूह को तस्कीन मिलती है, शाबाशी मिलती है। लेकिन अगर हम कोई बुराई करते हैं तो ज़मीर की तरफ से एक मलामत आती है और खलिश पैदा होती है, जिससे हम खुद और एहसास हमारे अंदर पैदा होता है कि यकीनन हमने ये गलत काम किया है और हमें ये नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है, जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, और जो मोमिन नहीं होते, जिनके दिल जंग आलूद हो चुके होते हैं और गुनाह कर करके वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून के ज़िमन में कि वो इतनी सरकशी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ढील दे देता है, और ढील देने के बाद जब वो गुनाह करते हैं तो उनके दिल में असर तो होता है लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता। इसी तरीके से वो मोमिन लोग जब उनसे कोई कुताही या कमी या गुनाह कोई होता है तो फौरन उनके दिल में जो एहसास होता है, जो अंदर की तरफ से खलिश पैदा होती है, तो फौरन वो अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और कहते हैं या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ़ फरमा देता है। इस सूरत में मोमिन अल्लाह के करीब हो जाता है, और जिनके दिल जंग आलूद हो चुके होते हैं वो तौबा नहीं करते, वो अल्लाह से
اللہ کے بندوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتے 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 یہاں تک کہ وہ شیطان کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں. اب جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں ان نیک بندوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکیں.